वाहिगुरु जी वाहिगुरु 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 जी वाहिगुरु वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी वाहिगुरु। श्री वाहे गुरु साहब जी सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत पुरजा कट मरे पुरजा कट मरे कब होना शाडे खेत आनंद गुणी निधान आनंद गुणी निधान गुरु गरीब निवास जियो जपना जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहब जी।
ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦੀ ਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰੀ ਕੌਮ ਉਤੋਂ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਏ ਕਰਨੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦੀ ਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰੀ ਕੌਮ ਉਤੋਂ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਏ ਸੀਸ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਖਾਲਸਾ ਹੋਏ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਤਾਹੀ ਆਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰੋਦਾ ਖਾਲਸਾ ਹੋਏ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਤਾਹੀ ਆਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰੋਦਾ ਖਾਲਸਾ जिस्मत पावे है तसीह चलदा जिस्मत पावे है तसीह चलदा ज़ालिमां नूं जुत्ती अगे लाउंदा खालसा होए जो शहीद कौम दी आज़ादी लई ताही आदी उन्हां दी मरौदा खालसा होए जो शहीद कौम दी आज़ादी लई ताही आदी उन्हां दी मरौदा खालसा बहुत ने शहीद वर्तमान लहर दे होए जो शिकारी सरकारी लहर दे बहुत ने शहीद वर्तमान लहर दे होए जो शिकारी सरकारी लहर दे बिरथी नी जांदी कालना शहीदा दी बिरथी नी जांदी कालना शहीदा दी खून डोले अणख जगाउंदा खालसा होए जो शहीद कौम दी आज़ादी लई ताही आदी उन्हां दी मरौदा खालसा होए जो शहीद कौम दी आज़ादी लई ताही आदी उन्हां दी मरौदा खालसा शहीद जिंद जान कौम दी जाते ने बता के आन शान कौम दी होंदे ने शहीद आन शान कौम दी जाते ने बता के आन शान कौम दी खून पाके सिखी फुलवाड़ी सिज गए खून पाके सिखी फुलवाड़ी सिज गए ताही है पमदी वारा गौदा खालसा होए जो शहीद कौम दी आज़ादी लई ताही आदी उन्हां दी मरौदा खालसा होए जो शहीद कौम दी आज़ादी लई ताही आदी उन्हां दी मरौदा खालसा ताही आदी उन्हां दी मरौदा खालसा ताही आदी उन्हां दी मरौदा खालसा शहादत
शहादत कतरा खूं में शिपा इमा होता है। जुल्म जिसमें डूबे वो ही सैलाबे तूफा होता है। शहीदों की कत्लगाह से क्या बेहतर है काबा, शहीदों की खाक पे तो खुदा भी कुर्बा होता है। शहीदां दे वारसो, शहीदां दी पावन याद ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। हम कूकर तेरे दरबारे भौके आगे बदन ते संगत जी आपा गुरुदेव महाराज जियां दी उस पावन गोद दे अंदर बैठे हैं जिथे आपा ने शहीदां नूं याद करना है। कौम दे उन्हां महान योद्धियां नूं याद करना है जिन्हां ने साडी खातर अपने प्राणां दी आहुति तां दे दित्ती, पर जालम सरकार दे जुल्म नूं जे अपने पिंडे ते सहाया पर मुख चों सी नहीं उचारी। ते दसा पातशाहियां दी आत्मक जोत आद महाराज शतर चवर तख्त दे मालक आद महाराज धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दी पावन गोद अंदर बैठ के सब तो पहला साडी ते तुहाडी हाजरी जिहड़ी ओ लग जावे। ते हाजरी जिहड़ी लगदी किवें हाजरी लगदी जे फतेह बुलाउण दे नाल जिहड़ा फतेह दे नाल है प्यार करदा ओए ओदी आत्मा फतेह है पा जांदी। जिहड़ा फतेह बुलाउण तो संकोच करदा नु फतेह भी फतेह भुला जांदी। ओए सदा संगत दे मन नू रंग चढ़दा विच संगतां फतेह पाई दीए। ते जदों सत संगत विच आ जाइए उदों गज के फतेह बुलाई दीए, क्योंकि जदों फतेह गजाई दी है ना दो वरा वाहिगुरु शब्द दा सिमरन हुंदा है। ते जे सियाणियां नू पुछिए ना, सियाणे कहंदे ने भलिया एक वारा वाहिगुरु कहेगा ते जन्मां जन्मांतरां दे रोग कट्टे जांदे। किवें? वाहिगुरु आखिया मुख पवित्र, वाहिगुरु आखिया सब दुख तितर, वाहिगुरु आखिया सब चरित्र, वाहिगुरु आखिया वैरी मित्र, वाहिगुरु गुरमंत्र है जप हमें खोई। ते संगत जी आपा जदों गुरुद्वारा साहब दे आके दर्शन करदे आ ना ते इत्थे कौम दे जिन्ने भी शहीद ने उन्हां दीयां तस्वीरां दे विच आपां उन्हां दे दीदार करदे आ। सचमुच ही ये शहीदां दी बस्ती है। कवि कहंदा शहीदां दी हस्ती ने बनदी सस्ती बनदी है ताइयों मिटाइए जे हस्ती। ओए उस हस्ती नूं मिलदा रुतबा नराला, क्यों? उस रुतबे दे अंदर है गैरत दी माला। ए माला दे मणके ना विकदे बाजारी खरीदेगा वही तो सच्चा व्यापारी। ते व्यापारी कौन? जेड़ा जौहरी दा बच्चा, बच्चा जो पूरा ओए बचना दा प्रेमी मती दास वांगू सेवावां दा नेमी, नेमी ने माना ते प्रीतम दा प्यारा चले धर्म लई जो सीस त्यारा आरा चले ओ हस हस अलाए कारा बना के करो ओ अलाए अलाए सुरीली स्वतंत्र जी सुर तो होना ओयो लिखिया जो तुर तो ए तुर की बाणी ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਸਾਬਰ ए बंद बंद कटाउण ਹੁੰਦੇ ना नाबर, नाबर ना ਹੁੰਦੇ गुरु दे प्यारे ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ बेशक खोपरे उतारे। ते आओ संगत जी शहीदां नूं याद करके धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पातशाह वालों बख्शिश कीता बुलंद फतेह दा नारा करिए परवान। दियो जी असीस झुकाओ जी सीस महाराज नूं गजाओ फतेह आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चुक चुक धूड़ मथे लावा ओना रामा वाली ओए जिन्नी राहों आए ने शहीद मेरी कौम दे। वारे वारे जावा उन्हां सिख मावा उत्तों जिन्नी कुख जाए ने शहीद मेरी कौम दे सूली फंसी ते चरखड़ियां दे दंदे तक ओए रता घबराए ना शहीद मेरी कौम दे। एक दो नहीं सैकड़े हजारां अते लखां वर गए अजमाए ने शहीद मेरी कौम दे। ते संगत जी मैं जिक्र करांगी धन गुरु नानक साहब जी महाराज पातशाह जियां दा। ते सियाणे बुजुर्ग अपने बच्चों नूं पता की सिखाउंदे ने कि जे बाबे नानक दे पावन नाम दे शब्द नूं एक कोरे साफ कागज दे ऊपर लिख दिता जावे ना नानक, ओ जिहड़ा कागज है ना ओ भी खुशबूदार बन जाता है। ते ऐ इंसान जे बाबे नानक दी बाणी नूं हिरदे विच वसाएगा ते साडी जिहड़ी जिंदगी है ये भी खुशबूदार बन जाएगी। ते मेरा चौथा बापू धन गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह अजे 6 साल दी उम्र सी। बच्चा ये नहीं जानता मां बाप कमाउंदा किवें है, सानू चंगा खाण नूं मिल रहा है, चंगा पहनण वास्ते मिल रहा है, मिलदा किवें है। मां अकाल चलाना कर गई
ਤੇ ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸਵਾਉਣਾ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਚੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ। ਚਾਚੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਨੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਨੇ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਪੂਰੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਤੇ ਚਾਚੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਣਾ, ਜੇਠਿਆ ਆ ਤੇਰੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮੇ, ਆ ਤੇਰਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਰਿਆ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਂ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ ਜੋ। ਇਤਿਹਾਸ ਪਤਾ ਕੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਗਲੀ ਦੇ ਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋਕੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵਾਲੀ ਛਾਬੜੀ ਰੱਖ ਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਨਾਨੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਬਾਸਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਐ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾਨੀ ਨੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਉਬਾਲ ਕੇ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ, ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵਾਲੀ ਛਾਬੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਸਰ ਕੇ ਦੀ ਗਲੀ ਗਲੀ ਜਾ ਕੇ ਹੋਕਾ ਲਾਉਣਾ, ਨਾਲੇ ਨੇਤਰਾਂ ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਡਿੱਗਨੇ, ਵੈਰਾਗ ਕਰਨਾ, ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ। ਪਰ ਆ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਆ ਜਦੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਭਲਿਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲਈ ਦੇ। ਕਿਵੇਂ? ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ। ਐਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਤੇ ਨਾਦੇ ਰਾਜ ਦੁਲਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆ ਤਕੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲਿਆਂ। ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ, ਤੇ ਰੁੜਦੇ ਰੁੜਦੇ ਉਸ ਪਲੰਗ ਉਸ ਤਖਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਨਾ ਜੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਰੁੜਦੇ ਰੁੜਦੇ ਇਸ ਪਲੰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪਏ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਵਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਹਾ ਲੈਣ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂ ਬਈ ਪੁੱਤਰਾ ਐਡਾ ਕਾਹਲਾ ਇਹ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ? ਇਹ ਤਖਤ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁੱਤਰਾ ਇਹ ਤਖਤ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਣਾ ਜੇ। ਐਨੇ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਆਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਤਾ, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ। ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਭਾਨੀਏ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੋਤਾ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਤਾ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵਰ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰਖ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ 3 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਵਿਚਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਕੇ ਚੋਂ ਲੱਗਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਜੀ ਸਹਾਰੀ ਮੱਲ, ਉਹ ਵੀ ਆਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਆਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਣ ਪਰਖ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਾਉਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਗਰੇ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਜਾਓ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਖਾਰ ਖਾਂਦਾ ਏ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਜਾਨ ਮਗਰੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਹੀ ਚਲੇ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕੌਣ ਸੰਭੇਗਾ? ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ, ਭਰਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੀਓ ਢਿੱਡਾ ਜੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਪੁੱਤ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਧੀ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀ? ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ,
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਡੰਡੌਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਕਮ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਵੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਾਪਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਣਾ। ਸਤ ਬਚਨ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਾਹੌਰ ਗਏ। ਭਰਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਾ ਦਿਨ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ। ਮੇਰਾ ਸਭ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਉੱਠਿਆ। ਬਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ 3 ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਜਦੋਂ ਇਹ 3 ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਘਲਾਈਆਂ, ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਚਿੱਠੀਆਂ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਕੇ ਤੀਜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 3 ਨੰਬਰ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਫੜਾਉਣੀ। ਇਹ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਤਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਛੋਟੀ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾਤੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਾਉਣੀ ਜੇ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਜੇ ਪਹੁੰਚਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਣ ਕਰਕੇ ਚਿੱਠੀ ਫੜਾਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ, ਨੰਬਰ 3 ਪਾਇਆ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ ਮਨ ਭਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਸੀ? ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਮੁਕਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਾਓ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸੀ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਜਦੋਂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮਸਤਕ ਰੱਖਿਆ, ਰੋ ਰੋ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਦਿੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਭਾਗ ਹੋਆ ਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਅਬਨਾਸੀ ਘਰ ਮਹਿ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਾਦੋ ਸੁਦੀ 2 ਸੰਮਤ 1638 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ 5ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਜੇ, ਆਓ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਸਾਲੂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇੰਜ ਸੁਣੋ।
ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਕ ਗਿਆ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਖੁਦ ਆਏ ਭਗਵਾਨ ਉਹਦੇ ਲੰਗਰੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਵਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾਵਦੇ ਸਭ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਬੱਦੀ ਬੀੜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਦੀ ਬੀੜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵੇਦ ਕੁਰਾਨ ਉਹਦੀ ਈਰਖਾ ਕਰੀ ਪਖੰਡੀਆ ਉਹਦੀ ਈਰਖਾ ਕਰੀ ਪਖੰਡੀਆ ਪਰ ਮੰਨ ਗਏ ਵਿਦਵਾਨ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਸਾਰੇ ਫੈਲ ਗਈ ਚਰਚਾ ਸਾਰੇ ਫੈਲ ਗਈ ਕਾਬਲ ਤੇ ਈਰਾਨ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤਨ ਸੋਟੀ ਸੁਲਤਾਨ ਜੀ ਦਾ ਰਾਖਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿਲਬਰਾ ਜੀ ਦਾ ਰਾਖਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿਲ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਝੁਲਦੇ ਰਹਿਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹਦੇ ਝੁਲਦੇ ਰਹਿਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹਦੇ ਝੁਲਦੇ ਰਹਿਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਲਣੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਵੀ ਵਸਾਇਆ ਵਡਾਲੀ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ 6 ਹਲਟਾਂ ਖੂਹ ਲਗਵਾਇਆ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਬਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਹੈ ਉਹ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਰਖਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ। ਆ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਪਰ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣ। ਆ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਚਾਰ ਛਿੱਲੜ ਵੇਖ ਕੇ ਅਖੋਤੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾ ਬਕਾਊ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜਿਉਂ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੁੱਲ ਚੁੱਕਦੀ ਖਿਮਾ ਦੇਣੀ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗਾੜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੱਬ ਵਰਗੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਜੀ ਹੁਣ ਜਥੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਓ ਜੀ ਅਸੀਸ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਆਓ ਜੀ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈਏ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।